Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So in previous class, we are discussing about what is forensic audit and what is the audit process and what are the different audit processes that are planning, review, report. Those are the audit processes, and we are discussing anti-forensic. So what is the meaning of anti-forensic? So in that meaning of anti-forensic is so it is a advanced in more than a technology, and it's an approach to criminal hacking that can be summed up like make it hard for them to find you and impossible for them to prove they found you. For example, what is the meaning of anti-forensic means it is not possible to find the criminal. If it is possible to find the criminal and it is not possible to prove that particular criminal is doing the criminal hacking. Okay, so that is called the anti-forensics, and we have some subcategories of anti-forensics. So that is first one data hiding, second one artifact wiping, and third one trail obfuscation, and fourth one attacks against the computer forensics process, and fifth one is the tools counter forensics. So these are the subcategories of anti forensics. Now today we want to discuss about the chain of custody. What is the chain of custody and how it can be applied to a digital forensics. Those chain of custody can be applied to a digital forensics, and what is the example of chain of custody. We are discussing today these topics, and first of all, what is a chain of custody? So here the chain of custody means, for example, the meaning of chain of custody is verifying the sequence of documents or records. Okay, so we have to verify the sequence of documents or records for a audit trials. So which means that it is a chronological order of activities. So chronological order of activities means first in first order is called the chronological order. Okay, so that means so we have to find the evidence. So that evidence we have to follow the sequence of activities that are verifying. So that is called the chronological order. So first in first order is called the chronological order. So here the chain of custody means the chronological documentation. Okay, trial that indicates the seizure, custody, control, transfer, and analysis and disposition of evidence are physical or electronic. Okay, so the chain of custody means so it is a chronological documentation. So first in first document that can be treated as a chronological order. So that is meaning of chronological order. So chain of custody means it is taken into the custody అన్న చెప్తారు కదా. సో chain of custody means the chronological documentation trial that indicates the seizure. Okay, seizure means so we have to uh, నిర్బంధించడం. ఓకేనా, సో seizure, custody, control, transfer, okay, analysis and disposition of evidence. So and physical or electronic. So that means the chain of custody means chronological documentation trial that indicates. So అది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఈ chronological order అనేది సో ఇండికేట్స్ దట్ seizure, custody, control, transfer, analysis and disposition of evidence. సో ఒక ఎవిడెన్స్ ని డిస్పోజిషన్ చేయొచ్చు. సో అది ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ అయినా కావచ్చు. సో దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఏ chain of custody. For example, let us consider example of chain of custody. For example, one murder is done. So at that position, so we have to find the knife. So a knife అనేది దొరికితే
నైఫ్ దగ్గర నుంచి ఆ నైఫ్ కి కలెక్ట్ చేసిన పోలీసులు అక్కడి నుంచి ఫోరెన్సిక్ కి ఇవ్వడం, ఆ ఫోరెన్సిక్ నుంచి ఫింగర్ ప్రింట్స్ కలెక్ట్ చేయడం, సో ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయడం, సో ఎవరెవరు విజిబుల్ చేయాలో, సో అలాంటి వాటన్నిటిని సో చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ? So we have to verifying the sequence of documents or records. Okay, so that is called the chain of custody, and which means that chronological order of activities. That is called the chain of custody. And so the basic idea behind ensuring chain of custody is to ensure that evidence is not tampered. ఓకే. సో, మనం ఏదైతే ఒక ఎవిడెన్స్‌ని ఒక చైన్ ఆఫ్ కస్టడీలో ఆ బేసిక్ ఐడియా బిహైండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ కింద మనం ఒక ఎవిడెన్స్‌ని గనక ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి. సో, దట్ ఎవిడెన్స్ సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ టాంపర్డ్ అంటే మనం దాన్ని విరగ్గొట్టలేము. లేకపోతే దాన్ని కనిపియకుండా చేయలేము. అంటే అది నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్‌ని జనరేట్ చేసి ఇట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఎట్ ద సేఫ్ పొజిషన్స్. So that is called the chain of custody. So the basic idea behind ensuring chain of custody is to ensure that the evidence is not tampered. So వచ్చిన evidence అనేది tampered చేయలేము. Okay, and it is also important to establish that the alleged evidence is related to the alleged crime. So ఏదైతే so the chain of custody can be important to establish. సో ఈ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. సో ఏమి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి? దట్ ద సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎలిగేషన్స్ అంటారు కదా. సో ఎలిగేషన్స్, ఎవిడెన్స్. సో ఎలిగేషన్ ఆరోపించబడిన పర్సన్స్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఎలిగేషన్స్ టు ద క్రైమ్. సో ఏవైతే ఎలిగేషన్స్ క్రైమ్స్ కి రిలేటెడ్ ఉన్నాయో సో దోస్ ఆర్ ఎలిగేటెడ్ ఎవిడెన్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో క్రైమ్ కి ఏదైతే ఎలిగేషన్ వస్తుందో ఆ క్రైమ్ కి మనం దాన్ని కన్సిడర్ టు బి ఎలిగేటెడ్ evidence. So it is the chain of custody is also important to establish that alleged evidence it is related to the alleged crime. Okay, so and we are so for a person to be considered as a identifiable should always the custody of the evidence. So for example, one person టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయబుల్. సో ఒక పర్సన్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసామనుకోండి. సో దట్ పర్సన్ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద కస్టడీ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ క్రైమ్ ఈస్ డన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ one type of cyber crime. So we are discussing cyber security. So in that cyber security, so one crime is done based on the cyber crime. So for example, we have to uh, stole the information about one person. Okay, so have to stole one person identification. So our identity theft can be done by a person. So that is recorded as a cyber crime. So at that cyber crime, so one person is identifiable. One person is identifiable related to the crime. So that person is always have the custody of the evidence. So for example, ఒక క్రైమ్ అనేది జరిగిందనుకోండి. సో ఆ క్రైమ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే, సో ఆ క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళు, సో ఆ క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి పోలీస్ రికార్డ్స్ లో జనరేట్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్ ఏరియా. సో దట్ పర్సన్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అదర్ పర్సన్. సో ఒకసారి క్రైమ్ జరిగితే ఆ క్రైమ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్రైమ్ జరిగిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని రికార్డ్స్ లో నోట్ చేసుకుంటారు. సో దాని టైప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్ ఏమైనా జరిగితే ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఏ పర్సన్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయబుల్
should always have the custody of the evidence. Okay, and it should be stored in a safe place. So for example, we have to find the evidence, so that evidence can be stored in the safe place. So ఆ ఎవిడెన్స్ అయితే మనం ఏదైతే చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ నుంచి మనం ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, సో దట్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సేఫ్ ప్లేస్. సో దాన్ని మనం ఒక సేఫ్ ప్లేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్. సో మనం చైన్ ఆఫ్ కస్టడీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీలో ఎలా జరుగుతుందంటే, సో ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రైమ్ జరిగితే ఆ క్రైమ్ సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్ అండ్ డాక్యుమెంట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్. సో ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయవచ్చు అంటే, సో కండిషన్స్ డ్యూరింగ్ ఎవిడెన్స్. సో ఏమేమి కండిషన్స్ ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్ కి ఉన్నాయి. ఓకే, సో కండిషన్స్ డ్యూరింగ్ ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్. ఓకే, సో ఏవైతే మనం ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్ కి రిలేటెడ్ గా ఏవైతే కండిషన్స్ కలెక్ట్ చేసామో, సో అవి మొత్తం ఈ డాక్యుమెంట్ లో ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ ఐడెంటిఫై ఆఫ్ ఆల్ హూ హ్యాండిల్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రైమ్ జరిగింది, సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సైబర్ క్రైమ్. సో సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ అయితే, సో ఫస్ట్ పోలీస్ కన్ఫర్మ్ ఇంటిమేట్ చేశారు. సో పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేసి, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలా జరిగింది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని ఐడెంటిఫై చేసి, సో వాళ్ళ యొక్క ఫోరెన్సిక్ సంబంధించిన వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తారు. అంటే ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఆల్ హూ హ్యాండిల్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఈ ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో, సో వాళ్ళందరికీ డాక్యుమెంట్ లో వాళ్ళ నేమ్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్, సో ఇన్ అవర్ కాలేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సర్క్యులర్, రైట్. సో ఈ సర్క్యులర్ వస్తే ఆ సర్క్యులర్ అనేది ఎవరెవరికి కాపీ టు అని ఇస్తారు కదా. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ మేనర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టీమ్. ఓకే, సో అంటే డాక్యుమెంట్ అనేది ఈ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ను వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలగాలి, ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఈ క్రైమ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవటానికి, ఈ ఎవిడెన్స్ ని చూడటానికి అని చెప్తారు. ఓకేనా. సో డాక్యుమెంట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ కండిషన్స్ డ్యూరింగ్ ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్. సో అండ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫై ఆఫ్ ఆల్ who handle the evidence and security conditions. So security conditions means, so we have to collect the evidence. So chain of custody, we are collecting the evidence and we are providing in a security. So that is we are having some security conditions. And what is the department name, case number and item description. So డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి ఈ క్రైమ్ అనేది రిపోర్ట్ అయి ఉంది, అలాగే కేస్ నెంబర్ ఎంత, అలాగే ఆ కేస్ కి రిలేటెడ్ ఐటమ్ ఏంటో దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనేది డిస్క్రిప్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో ఆ దాంట్లో డాక్యుమెంట్ లో అన్ని ఉంటాయని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మన ప్రాజెక్ట్ ఏముంటుంది, సో ఇండెక్స్ పేజెస్ కానీ లేకపోతే మీ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ కానీ అండ్ ఇండెక్స్ పేజెస్, ఇండెక్సెస్, సో దాని తర్వాత ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్, సో దాని తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ పేజెస్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో మీరు ఇండెక్స్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ ప్లేస్ చేయాలనుకో, ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ ఏంటి, ఆ టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, సో ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ప్రపోజల్ సిస్టమ్ ఏంటి, అవన్నీ ఒక లైన్ లో ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ సీక్వెన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో సేమ్ అలానే దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ద కండిషన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్. సో ఈ కండిషన్స్ ని ఎలా కలెక్ట్ చేశారు అనేది, ఏ కండిషన్స్ లో కలెక్ట్ చేశారు, అండ్ ఐడెంటిఫై ఆల్ హూ హ్యాండిల్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఎవరైతే ఈ ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు, ఓకే, వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశారు. అండ్ సెక్యూరిటీ కండిషన్స్ ఏంటి, అలాగే వాళ్ళ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క కేస్ నంబర్ ఎంత, సో
సో ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటో మొత్తం ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ. సో వాట్ ఈస్ ద చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ? What is the meaning of chain of custody? So verifying the sequence of documents or records. Okay, we have to verifying a sequence of documents or records ni cheyadaniki దీన్ని chain of custody కింద ట్రీట్ చేస్తాం. Okay, so these are the different points that are related to the chain of custody and how it can be applied to digital forensics. అంటే ఈ ఈ ఈ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీని సో హౌ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్, సో దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ కి? ఓకే, సో ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ద డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్. సో హియర్ మెయింటైనింగ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ 1. సో ఫస్ట్ కేసు, సెకండ్ కేసు అని 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కేసు ఈజ్ కలెక్ట్, ఫైండ్, సీజ్. సో ఈ మెయింటైనెన్స్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీలో ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేసాము. కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫైండ్ చేసాము. సో దాన్ని సీజ్ చేసాము. అంటే ఎవరు తీసుకోకుండా, సీజ్ అంటే ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలో వాళ్ళకి మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అదర్ పర్సన్స్ కి దెర్ ఈస్ నో పర్మిషన్ టు సీ. ఓకే, సో కలెక్ట్, find, seize and preserve copy. So what is the meaning of preserve? So it is like some not providing to others. Okay, protection. We are giving protection to the particular copy and verify and secure. So verify చేసింది secure గా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. and preserve copy, that means chain of custody 1 అంటే collect, find, seize and preserve copy, verify, secure. ఓకే, సో ఎవరెవరు ఈ పర్టికులర్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళ మాత్రమే పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వటం. అలాగే ఎనలైజ్, రికవర్, సెర్చ్, కొర్లేట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొర్లేషన్? సో ఇట్ ఈస్ సమ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ఎవిడెన్స్ కి పరస్పరం ఏవైనా కొరిలేషన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది చైన్ ఆఫ్ కస్టడీని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అలాగే రిపోర్ట్, సమ్మరైజ్, డాక్యుమెంట్. సో ఫైనల్ గా ఒక రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, సమ్మరైజ్డ్ రిపోర్ట్ అండ్ దెన్ డాక్యుమెంట్. సో ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రైమ్ జరిగితే ఆ క్రైమ్ స్పాట్ లో ఏమేమి దొరికినాయి వాటన్నిటిని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్రైమ్ స్పాట్ లో ఒక గన్ కానీ లేకపోతే నైఫ్ కానీ దొరికింది అనుకోండి. సో ఆ గన్ను, నైఫ్ పోలీసులు హ్యాండ్ అవుట్ చేసుకొని ఫోరెన్సిక్స్ కి సెండ్ చేస్తారు. సో ఫోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, దాని మీద ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్స్ ని తీసుకొని ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అలాగే దానికి రిలేటెడ్ గా ఏమన్నా ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తుంది. కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ ని డాక్యుమెంట్ చేయడానికి క్లర్క్ కి సెండ్ చేస్తుంది. సో క్లర్క్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ని జనరేట్ చేసేసి ఆ డాక్యుమెంట్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్. సో ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ ని కానీ డాక్యుమెంట్స్ ని కానీ చూడటానికి ఎవరెవరు అర్హులు అనేది చెప్తుంది. అలాగే ఫైనల్ గా ఏం చేస్తుంది, డాక్యుమెంట్స్ ని మనం ఈ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ లేకపోతే డాక్యుమెంట్ కూడా లో పర్టికులర్ పర్సన్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పర్సన్స్ కి యాక్సెసింగ్ అనేది ఇస్తే సో ఈ ఎవిడెన్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ దట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ applied to the digital forensics. So chain of custody can be applied to digital forensics. సో ఈ విధంగా మనం డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ ని అప్లై చేస్తాం చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ మీద. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ 2, దట్ ఈస్ సో మెయింటైనింగ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ 2, దట్ మీన్స్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. సో మనకి ఏదైతే ఎవిడెన్స్ ఉందో సో దట్ ఎవిడెన్స్ వేర్ డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ హూ ఫౌండ్ ఇట్. సో ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అండ్ వేర్ వాజ్ ఇట్ స్టోర్డ్ ఆర్ లాక్డ్ అప్. సో దీన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు, ఏ లాక్ రూమ్ లో స్టోర్ చేశారు. అండ్ దెన్ హూ టచ్డ్ ఇట్
ఆన్ ట్యాంపర్డ్ ఇట్. సో దాన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎవరు విజిబుల్ చేయవచ్చు. హూ టచ్డ్ ఇట్ ఆర్ ట్యాంపర్డ్ ఇట్ అండ్ వాట్ డిడ్ దే డూ టు ఇట్. సో దాన్ని ఎవరు ఏమైనా చేయగలరా. అండ్ హ్యూమన్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ ఒక కేసుకు సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి యాక్సెసింగ్ ఉండదు. ఓకేనా. సో అది డెలికేట్ కేసు అనుకోండి. ఓన్లీ సమ్ అదర్ హయ్యర్ అఫీషియల్స్ కెన్ హ్యాండిల్ ద కేస్. ఓకే. సో ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేసుకు సంబంధించిన రిపోర్ట్ వేరే వాళ్ళు చూడాలనుకుంటే దట్ రిలేటెడ్ పర్సన్ కెన్ బి సిగ్నేచర్ సైన్డ్ అండ్ దెన్ that is sent to the particular person. Okay. So that is the maintaining of chain of custody 2. So what is the maintaining of chain of custody 2 is source of evidence. ఏదైతే source of evidence ఉందో, where did it come from, సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డాక్యుమెంట్ లో తయారు చేసుకోవడం, అండ్ హూ ఫౌండ్ ఇట్, ఎవరు కనిపెట్టారు. ఓకే. అండ్ వేర్ వాజ్ ఇట్ స్టోర్డ్, సో ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది ఆర్ లాక్ చేసింది. అండ్ హూ టచ్డ్ ఇట్, ఎవరు టచ్ చేశారు. అండ్ ట్యాంపర్డ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ వాట్ డిడ్ దే డూ టు ఇట్, అండ్ సో దాన్ని ఎలా, వాట్ డిడ్ దే డూ టు ఇట్, సో దాని ద్వారా ఎవరు చేయగలరు. ఓకే. అండ్ హ్యూమన్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్. సో ఆ ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హ్యూమన్ సిగ్నేచర్ అనేది కావాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ custody. Okay. So these are the what is the meaning of chain of custody. So verifying the sequence of documents or records. So that is called the chain of custody, and that chain of custody including several points that are discussing. And the chain of custody can how to applied on the digital forensics, and this is the steps involved in this applying the digital forensics. We are having two maintenance. So first one, maintaining of chain of custody, and second one, maintaining of chain of custody too. So in those two, how they chain of custody can be applied on the digital forensics, right? And then what is the digital evidence is different from physical evidence. So digital evidence ki physical evidence ki difference ఏంటంటే, సో డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఈజీ టు మ్యానిపులేట్. సో డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అంటే we have that digital evidence is present in the computer system. Okay. So that computer system can access the person, so we have to manipulate that particular evidence. So our physical evidence ఏమన్నా చేంజ్ చేయగలరా. సో there is no need to change the physical evidence. So that particular person or witness ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ ని ఏమి ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేయలేరు. అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాపీస్ కెన్ బి మేడ్ వితౌట్ హార్మింగ్ ద ఒరిజినల్. సో ఈ ఒరిజినల్ కి సంబంధించి ఒరిజినల్ కాపీస్, సో పర్ఫెక్ట్ కాపీస్ కెన్ బి మేడ్ వితౌట్ హార్మింగ్. సో ఈ ఒరిజినల్ కి సంబంధించి కొన్ని పర్ఫెక్ట్ కాపీస్ ని జనరేట్ చేసుకుంటాం. సో దాని వల్ల ఏమంటే ఒరిజినల్ కి హార్మ్ లేకుండా జరుగుతుంది. ఒరిజినల్స్ అనేవి ఎక్కడో చోట సేఫ్ గా పెట్టేసుకొని అదర్ కాపీస్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్రియేట్ ఏ క్లోన్ ఆఫ్ డివైస్. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్రియేట్ ఏ క్లోన్ ఆఫ్ డివైస్. సో డివైస్ ని పాడ్ చేసేసారనుకోండి, సో డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనేది పోతుంది. సో అలా పోకుండా ఉండాలి అంటే మనం సేఫ్ గా మెయింటైన్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది అని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద different digital evidence is different from physical evidence. Okay. And so we are having one example of chain of custody before going rules of evidence before going to this topic. So what is the example of chain of custody? So let us consider one example. We have to understand what is the chain of custody. So here the chain of custody example. So the basic idea behind ensuring chain of custody is to ensure that the evidence is not tampered with. Okay. So that means the basic idea behind ensuring chain of custody. So chain of
ని ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే, సో ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ ట్యాంపర్డ్ విత్. సో దాన్ని ట్యాంపర్ చేయలేము. అండ్ ద రికవరీ ఆఫ్ ఏ క్రైమ్ వెపన్ ఎట్ ద మర్డర్ సీన్ వుడ్ బి ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ బిలో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మర్డర్ సీన్‌లో ఆహ్, ఒక ఆహ్, క్రైమ్ వెపన్ అనేది ఒకటి దొరికిందనుకోండి. సో రికవర్ చేశారు. ఓకే. సో దట్ విల్ దట్ వుడ్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ కింద తీసుకుంటే, సో దాన్ని ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారంటే, సో హియర్ in that scene, officer collects the knife and places it into a container. సో ఆ క్రైమ్ సీన్‌లో ఏమవుతుందంటే, ఆ నైఫ్‌ని ఆఫీసర్ అనేవాళ్ళు కలెక్ట్ చేసేసి ఒక కంటైనర్‌లో తీసుకుంటారు. కంటైనర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక కవర్‌లోనో లేకపోతే ఒక బాక్స్‌లోనో తీసుకుంటారు. ఓకే. దెన్ ఇట్ గివ్స్ టు ఫోరెన్సిక్స్. ఓకే. సో ఆ నైఫ్‌ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎవరికిస్తారు? సో, ఫోరెన్సిక్స్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కి లేకపోతే ఫోరెన్సిక్స్ టెక్నీషియన్‌కి ఇస్తారు. సో, ఫోరెన్సిక్స్ టెక్నీషియన్‌కి ఇస్తే, ఫోరెన్సిక్ టెక్నీషియన్ ఏం చేస్తాడు? సో, హియర్ a forensic technician takes the knife to the laboratory and collects fingerprints and other evidence from the knife. So, a forensic technician takes the knife తీసుకొని ఏం చేస్తాడు? లాబొరేటరీకెళ్ళి ఆ లాబొరేటరీలో అతనికి తెలిసిన అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్‌ని ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలో తెలుసు కదా టెక్నీషియన్‌కి. సో, ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్‌ని కలెక్ట్ చేస్తాడు. అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఎవిడెన్సెస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద నైఫ్? నైఫ్‌కి సంబంధించి వేరే ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే. సో, అవి ఏమన్నా ఉన్నాయా? వాటిని కూడా ఫైండ్ ఔట్ చేస్తారు. ఓకే. సో, అండ్ కలెక్ట్స్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అండ్ అదర్ ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ ది నైఫ్. సో, నైఫ్ నుంచి ఏమన్నా ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. అండ్ హి దెన్ గివ్స్ ద నైఫ్ అండ్ ఆల్ ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ద నైఫ్. సో, ఆహ్, ఈ నైఫ్ నుంచి మొత్తం ఎవిడెన్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేసిన తర్వాత దట్ నైఫ్ ఈస్ గివెన్ టు ఎవిడెన్స్ క్లర్క్. సో, ఎవిడెన్స్ క్లర్క్‌కి ఇస్తారు. ఓకే. సో, దెన్ ద క్లర్క్ దెన్ స్టోర్స్ ద ఎవిడెన్స్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. ఓకే. సో, ఈ ఈ క్లర్క్ ఏం చేస్తారు? ఎవిడెన్స్ క్లర్క్ అనేవాళ్ళు ఈ ఎవిడెన్స్‌లో ఏదైతే నైఫ్‌ని యూజ్ చేశారో, ఆ నైఫ్‌ని దట్ స్టోర్స్ ఇన్ ఏ ఎవిడెన్స్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. సో, అది అవసరమైనంత వరకి దాన్ని సేఫ్‌గా స్టోర్ చేస్తాడు. అండ్ ప్రిపేరింగ్ డాక్యుమెంటింగ్. సో, డాక్యుమెంటింగ్ ఎవ్రీవన్ హూ హాస్ యాక్సెస్డ్ ద ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్. సో, డాక్యుమెంట్ అనేది ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తాడు. సో, ఎవిడెన్స్ క్లర్క్ అనేవాడు వి హావ్ టు ప్రిపేర్ ద డాక్యుమెంటింగ్ ఎవ్రీవన్ హూ హాస్ యాక్సెస్డ్ ద ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్. సో, ఎవరైతే ఈ పర్టిక్యులర్ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్‌ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే. వాళ్ళ లిస్ట్ అనేది ఈ ఈ క్లర్క్ అనేవాడు ప్రిపేర్ చేస్తాడు. సో, ద నైఫ్ అండ్ ఒరిజినల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద లిఫ్టెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్. సో, ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో అవి అలాగే నైఫ్‌ని ఎ ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలనేది ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో, ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? ఎవిడెన్స్ క్లర్క్ అనేవాడు ప్రిపేర్ చేస్తాడు. Then the chain of custody requires that from the moment the evidence is collected, every transfer of evidence from one person to another person. So, ఈ chain of custody లో ఏమవుతుందంటే it requires that ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ ద ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కలెక్టెడ్. సో, ఎప్పుడైతే ఎవిడెన్స్‌ని కలెక్ట్ చేశామో అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. సో, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్ యాజ్, ఓకే. సో, ఎవరెవరికి ఈ పర్టిక్యులర్ ఎవిడెన్స్ అనేది ట్రాన్స్‌ఫర్ చేశాము. దట్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్ యాజ్ it helps to prove that nobody else can have access to that evidence. ఓకే. సో, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేయకుండా, ఓకే, డాక్యుమెంట్ అనేది ఇస్తే, సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రూవ్ దట్ నోబడీ ఎల్స్ కుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ దట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ advisable to keep the number of evidence transfers as low as possible. సో, ఇలా క్రైమ్ సీన్‌లో రిపోర్ట్ అయిన ఎవిడెన్స్ అనేది సో, ఎక్కువ ఎక్కువ మందికి ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వకుండా ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ
యూజ్ఫుల్, అడ్వైజబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్కువ మందికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఉంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ సెక్యూర్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు కీప్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ యాజ్ లో యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎంతమంది తక్కువైతే అంత ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తగ్గితే. సో ఇన్ ద కోర్ట్ రూమ్, సో కోర్ట్ రూమ్ తీసుకెళ్తే ఇఫ్ ద dependent challenges the chain of custody of the evidence, it can be proven that the knife in the evidence room is the same knife as found at the crime scene. So మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసిందామో నైఫ్ ఆ దాన్ని ఈ కోర్ట్ రూమ్ లో లేకపోతే ఎవిడెన్స్ రూమ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, హౌఎవర్ ఇఫ్ డ్యూ టు సమ్ discrepancies it cannot be proven what had the knife at the particular point in the time. So what is the meaning of discrepancies? So here the discrepancies meaning is so we are having some similarity between two or more facts. So కొన్ని ఆ నైఫ్ కి సంబంధించిన సిమిలారిటీస్, అంటే దా నైఫ్ కాకుండా వేరేది ప్రొడ్యూస్ చేసినా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండాలి అంటే సో ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉన్న అవన్నీ ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ నో నాట్ ప్రూవెన్, కెనాట్ ప్రూవెన్ హూ హ్యాడ్ ద నైఫ్ at the particular point in time. Then the chain of custody is broken and the dependent can ask to have the resulting evidence declared admissible. Okay, so that is the meaning of chain of custody. Okay, అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆ నైఫ్ కానీ లేకపోతే ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ జరగకుండా ఉంటే సో ఇట్ షుడ్ బి సేఫ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్ నైఫ్ ఇన్ టు ద ఎవిడెన్స్ రూమ్. సో ద సేమ్ నైఫ్ హ్యాస్ ఫౌండ్ అట్ ద క్రైమ్ సీన్. సో క్రైమ్ సీన్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. హౌఎవర్ ఇట్ డ్యూ టు సమ్ discrepancies it cannot be proven who had the knife at the particular point in time. సో మనం చేంజెస్ చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ లేకుండా ఉండేటట్లు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we are discussing the rules of evidence. Okay, in the next class we are discussing. So is there any doubt with this chain of custody?